Good morning, all. Welcome back after a short gap. So, as I said earlier, we just have two chapters to complete, and today I am going to take the last poem from your Hornbill textbook, Father to Son, written by Elizabeth Jennings, and one more prose is left, so we will complete that in the coming week. Okay. So, Father to Son, written by Elizabeth Jennings, as you can see in this picture itself, it mentioned about the universal theme of the troubled relationship between a father and a son. ഞാൻ ഈ പിക്ചർ കൊടുക്കാൻ കാരണം കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഒരു പക്ഷേ മലയാളം ഫിലിംസ് ഒരു മിക്കവാറും ഡീൽ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു എസ്പെഷ്യലി മോഹൻലാൽ തിലകൻ കോംബോയിൽ വന്നേക്കുന്ന ഒരു മേജർ തീമാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഫാദർ ആൻഡ് എ സൺ. അത് ഇപ്പം ഒരു സെക്യൂർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും ഒരു സോർനെസ് ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് ടു ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ദിസ് പിക്ചർ. So, Elizabeth Jennings, before moving to the poem, let's discuss about Elizabeth Jennings. She was an English poet whose works relate intensely personal matters in a plain-spoken, traditional and objective style. As I mentioned, ഈ പോയത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ തീം സ്ട്രിക്ട്ലി മൈറ്റ് ബി ഈ പോയറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് എടുത്തേക്കുന്നതായിരിക്കാം. എല്ലാവർക്കും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാവർക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേവ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻറ്റൻസ്ലി പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള തീംസ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി പുള്ളിക്കാരുടെ വർക്ക്സിനകത്തുള്ളത്. And her frequently reflects her devout Roman Catholicism and her love for Italy. So അങ്ങനത്തെ biblical references സ്കൂളിലും പോയത്തിലുണ്ട്. Even this poem do have a biblical reference. So that was about the poet and recoveries. The mind has mountains, animals, arrival, lucidities, etc. Some of her personal works. So moving on to the poem, Father to Son. As I said, it talks about the troubled relationship between a father and a son, and it discusses about the anguish of a father. Actually, the father is the speaker of the poem, and he is actually discussing about his anguish about his son's relationship with him and the generation gap that exists between them. Stanza 1. I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. Now, as you can see in the first stanza, the first line itself mentioned that there is such a sort of a soreness between this father and a son. They have been living in the same roof for years, but still they are behaving like strangers. Nothing is similar in between them. And literally the father, he was wishing that somehow back to life, back to childhoodലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരം റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല. എവറി ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് എ പാരൻസ്, എസ്പെഷ്യലി ഫാദറിനോട് കുറച്ചും കൂടെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ വേർഷിപ്പ് കാണും. സോ ആ പോയിന്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഈ ഫാദറിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആൻഡ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് സോർനെസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം നൗ. ഒരു പക്ഷേ ആ കുട്ടി വലുതായതിനു ശേഷം, അഡൾട്ട് ആയതിനു ശേഷം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണമായിരിക്കാം he was very much deeply wishing that by once ഒരിക്കലെങ്കിലും this child goes to his back childhood, because അവിടെയായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഈ ഫാദറിനോട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഹീ ഈസ് അൺഅവെയർ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്, ഹിസ് വിഷസ്, ഹിസ് ഡിസയേഴ്സ്, അവൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഈ ഫാദറിനെ പറ്റുന്നില്ല. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹീ ഈസ് റിയലി വിഷിംഗ് ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ വൺസ് ഹിസ് ചൈൽഡ് ഗോസ് ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് വേർ ഹീ അഡ്മയർസ് ഹിം ആസ് എ സൂപ്പർ ഹീറോ. സോ ആ ഫസ്റ്റ് ആൻസറിൽ തന്നെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ആ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. So the first sentence itself a question ആണ്. Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. So here the poet uses a metaphor where the father is comparing his son to a seed which he sown in his land. പക്ഷേ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം നട്ട് വളർത്തിയ ഒരു സീഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വിച്ച് മീൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സണ്ണിനെ മോനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹം നട്ട് വളർത്തിയ സീഡാണ്, പക്ഷേ ഇന്ന് അതിൻ്റെ മേലൊരു അധികാരം അദ്ദേഹത്തിനില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറമ്പിൽ നട്ട് വളർത്തിയ ഒരു സീഡായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അതിനകത്ത് ഒരു അധികാരവുമില്ല. അതിപ്പോൾ ഇഷ്ടങ്ങളായാലും അനിഷ്ടങ്ങളായാലും ഒന്നിനും ആ കുട്ടിയിലേക്കൊരു യാതൊരുവിധ അധികാരങ്ങളും ഇന്ന് ആ ഫാദറിനില്ല. ഹീ ലോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ്, എവറി റൈറ്റ് ഓൺ ഹിസ് സൺ, വിച്ച് ഹിസ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സോൾലി ആ കുട്ടിയുടെ മാത്രമാണ്. അവിടെ അച്ഛൻ ഒരു റോളും ഇല്ല. സോ ഹീ ഈസ് എക്സ്പ്രസിങ് ഹിസ് സോറോ റിഗാർഡിങ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ പിക്ചർ, ഈ സ്പടികം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിൽ ആ ഒരു ചാക്കോമാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തോമാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അച്ഛനും മോനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അവിടെ ആ മകൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെയോ മകൻ്റെ ടാലൻറ്റിനുകളെയോ മനസ്സിലാക്കാൻ അച്ഛനോ ആ അച്ഛൻ കുറച്ചുകൂടെ സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ആയിരുന്നു.
ഹീ ഓൾവേസ് തിങ്സ് അബൌട്ട് ഹിസ് പ്രൗഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടിയ ഒരു അച്ഛനാണ്, ഒരു അധ്യാപകനാണ്. സോ ഹീ വോണ്ട് ഹിസ് സൺ ഓൾസോ ടു ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പക്ഷേ ആ കുട്ടിക്ക് മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെന്നോ ഹി ഹാസ് ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് അതർ ടാലൻസ് എന്നോ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനോ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഈ ഫാദർ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് shows a sort of self-centeredness of the father, and this poem also, this father has this sort of self-centeredness. And the last line, the child is built to my design, yet what he loves I cannot share. സോ എങ്ങനെയാണോ അച്ഛൻ അതേ സെയിം ഡിസൈനിലാണ്, ബട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഫാദറിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ കുട്ടിക്കോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കഴിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ദറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഫാദർ ആൻഡ് സൺ. നമുക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലായാലും ചിലരുടെ ഫാമിലിയിൽ അച്ഛനും മക്കളും അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസും മക്കളും തമ്മിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും, ഒരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും. എന്തും നമുക്ക് തുറന്ന് പറയാം, വി ക്യാൻ ഷെയർ എവറിത്തിങ് ആൻഡ് എനിത്തിങ് വിത്ത് അവർ പേരൻസ്. അവരും തിരിച്ച് അതുപോലെ ആയിരിക്കും. സോ അവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു മടി കാണില്ല. പക്ഷേ ചില ഫാമിലിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അച്ഛനോട് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ അത് അമ്മ, എസ്പെഷ്യലി ആൺകുട്ടികൾ അമ്മ വഴിയായിരിക്കും ചെന്ന് പറയുക. സോ അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയേറ്ററിന് വേണ്ടി വരും. ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് സ്ട്രിക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും, ഒരു ഭയങ്കര ഓവർ ഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും അച്ഛനും മക്കളും തമ്മിൽ കാണും. സോ അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഇൻഹിബിഷൻ കാണും പോയി ഷെയർ ചെയ്യാൻ. സോ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്തരം ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു വീട്ടിൽ വേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദിസ് മോഡേൺ വേൾഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ ഫാദറിൻ്റെ സങ്കടം. അതിലൊരു പരിധി വരെ ഈ ഫാദർ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണ് കാരണം പറഞ്ഞത്, ബിക്കോസ് ഹീ ഈ സോർട്ട് ഓഫ് സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ മോൻ പോകണം, ആൻഡ് ഹീ ഈസ് നോട്ട് റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ ഡ്രീംസ് ആൻഡ് വിഷസ് ഓഫ് ഹിസ് സൺ. ആ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കടം പറയാനെങ്കിലും ഹീ ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഹിസ് ഫോൾട്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് അതും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഫിലിമിലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും കണ്ട ഫിലിമായിരിക്കാം. സോ അതിലും അത് തന്നെയാണ്. അത്രയും ടാലൻറ്റുകളുള്ളൊരു മകനെ അംഗീകരിക്കാൻ, ആ ടാലൻറ്റിനെ അംഗീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മതമല്ലായിരുന്നു. വാട്ട് ഹീ വിഷസ് വാസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോനും എന്താണോ ഞാൻ ആ വഴി തന്നെ എൻ്റെ മോനും പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് ആ വെറുപ്പുണ്ടായത്. So this father is not ready to accept what the wishes and what the desires of this son. And now third stanza. Silence around us, I would have him prodigal, returning to his father's home, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow and new love. So here ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ റെഫറൻസ് ഉണ്ട്, പ്രോഡിഗൽ സൺ. ബൈബിളിലെ റെഫറൻസ് ആണ്. മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കഥയായിരിക്കും. സോ അതേപോലെ പോയി തൻ്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരിച്ചൊരു മെച്ചുവേർഡ് പേഴ്സണായിട്ട് ഈ കുട്ടിയും തിരിച്ചു വരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം എവിടെയോ ഈ ഫാദറിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് സ്റ്റിൽ ദിസ് ഫാദർ ഈസ് നോട്ട് റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് സംതിങ് ഈസ് റോങ് ഇൻ ഹിസ് സൈഡ് ഓൾസോ. എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പറയുന്നെങ്കിലും ഈസ് നോട്ട് റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഫുള്ളി. ഈവൻ നൗ ഹി വിഷസ് ദാറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അദ്ദേഹം പറയുന്ന രീതിയിൽ അതേ വഴിയിൽ തന്നെ വരണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം. ബട്ട് വിച്ച് മൈറ്റ് ബി നോട്ട് പോസിബിൾ. കാരണം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ അംബീഷൻസ് കാണും, അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണും. ഇപ്പോൾ ചില വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേരൻസ്, ഒരുപാട് ഡിഗ്രീസും ഡോക്ടറേറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള പേരൻസ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് പഠിച്ചു പോയി ഒരു ഹൈലി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ലൈഫിലോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമായിരിക്കും. അവർക്കൊരു പക്ഷേ ആഗ്രഹം സ്പോർട്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആർട്സ് മേഖലയായിരിക്കാം, ഫിലിം ഫീൽഡ് ആയിരിക്കാം. അപ്പം അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സോർട്ട് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഈ പേരൻസിനുണ്ട്. അതേപോലെ പേരൻസിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കുട്ടികൾക്കുമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പോയാലേ ഒരു ഫാമിലി ഒരു ഹെൽത്തി ഫാമിലി ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും. ഒരു സൗണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ പേരൻസും കുട്ടികളും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. സോ അതിന് രണ്ടു കൂട്ടരുടെ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച വേണം. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡു ഫോർ ഇറ്റ്. ഇഫ് യുവർ ചൈൽഡ് റിയലി വാണ്ട് സംതിങ്, അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാഷനും അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടാലൻറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. അവരെ അതിന് പോകാൻ സമ്മതിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് എടുക്കുന്നൊരു കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെന്ന് പേരൻസ് പറയാൻ തരുമ്പോൾ ദർ ഷുഡ് ബി സംതിങ് ഇൻ ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. ആ ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ ഫാദർ ആൻഡ് സൺ അവർക്ക് തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂസ്. സോ ഹിയർ ദിസ് ഫാദർ ഈസ് നോട്ട് റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ ഡിസയർ. സോ ഹീ വോണ്ട്സ് ഹിസ് സൺ ടു ബി ഇൻ ഹിസ് ഓൺ പാത്ത് ദ വേ ഹി ലൈക്സ്. അങ്ങനെ തന്നെ പോകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഈ ഫാദറിനും ഉള്ളത്. സോ ദർ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻസ് എമംഗ് ദം. ഈ ഒരു ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു, ദേ ആർ അണ്ടർ ദ സെയിം റൂഫ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു സേ. അവർ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വന്നിരുന്നാൽ പോലും ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു സേ മച്ച്. അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻസ് ആയിരിക്കും. ഈവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പോലും ദറ്റ് വിൽ ബി ഹൈലി ഫോമൽ. സോ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു സ്ട്രോങ്
ബോണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്. ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് കാണും ഒരേ സ്ഥലത്ത്, ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ മെൻ്റൽ ബോണ്ടിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദം, നോ മൈൻഡ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം, ഒരേ വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കില്ല. സോ ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് സോർനെസ് എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഫാദർ ആൻഡ് സൺ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹി ബ്ലെയിംസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ്, ആൻഡ് ഹി ഹേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത്. അദ്ദേഹം ഒരു ഹേറ്ററോട് കൂടിയാണ് മോൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലും. ഈസ് നോട്ട് റെഡി ടു ആക്സെപ്റ്റ് വാട്ട് ഹി സൺ ഡിസൈർസ് ഓർ വാട്ട് ഹി സൺ വാണ്ട്സ് ടു ബി. Now the last stanza. Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself. Why anger grows from grief? We each put out an empty hand, longing for something to forgive. So, അച്ഛനും മകനുമാണ് ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത്. ദേ ഹാവ് ടു ലിവ് ഇൻ ദി സെയിം ഗ്ലോബ്. ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറിയാലും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കണം. ലൈഫിൻ്റെ ക്രോസ് റോഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കണ്ടേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. സോ അവർ തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതാണ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളപ്പോഴും, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ടു ലിവ് ഇൻ ദി സെയിം ഗ്ലോബ്, സോ അവർ തമ്മിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഹൈലി നെസസറി. സോ അതിന് വേണ്ടത് someone should have take that initiative to solve their problems between them. ചിലപ്പോൾ സംസാരിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം. അതൊന്നും മുന്നിട്ടിറങ്ങി സംസാരിക്കാം എന്നൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഒരാളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ ഒരാൾ എന്തായാലും ആദ്യം റെഡി ആക്കും. അത് ഒന്നുകിൽ അച്ഛനാകാം അല്ലെങ്കിൽ മകനാകാം. രണ്ടു പേർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ദറ്റ് ദേ ഹാവ് ടു സോർട്ട് ഔട്ട് ദിസ് പ്രോബ്ലം, ബട്ട് ബോത്ത് ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ദർ ഈഗോ. അവരുടെ ഈഗോയിൽ നിന്നിട്ട് അവർ ആ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ വഷളാവുന്നത്. നോട്ട് ഈവൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഫാദർ സൺ റിലേഷൻഷിപ്പ്. എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പിലും പ്രശ്നം ഇതായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമേ കാണത്തുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ഈഗോ, ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാരണം, എന്നാൽ അവൻ സംസാരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മറ്റവൾ സംസാരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പല പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ആവാതെ പോകുന്നത്. സോ ഹിയർ ഓൾസോ both of them want to forgive, both of them want to start a new life, a new relationship, ഒരു പുതിയ സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ബട്ട് ബോത്ത് ആർ നോട്ട് റെഡി ടു റേസ് ദറ്റ് ഹാൻഡ്. ആ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ രണ്ടു കൂട്ടരും ആദ്യം മുൻപോട്ട് വരാത്തതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂവിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ. സോ ദേ ആർ ലിവിങ് ഇൻ ദ സെയിം റൂഫ് ആൻഡ് ബോത്ത് ഹാവ് എ വിഷ് ടു റിക്കൺസൈൽ വാട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് നൗ. ഒരു പുതിയ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആവണം എന്നുള്ളത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഹിസ് ഫാദർ, whenever his son speaks, he is not able to understand, because അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ദേഷ്യം, it's not out of hatred to his son, but it's out of sadness. എല്ലാ പേരൻസിനും അവരുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ പോകണം എന്നൊരു ഡ്രീം കാണും. ചിലപ്പോൾ അത് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഉള്ളിൽ ചെറിയ വിഷമം കാണും. അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ദേഷ്യമാണ് ഈ പുറമെ കാണിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മക്കളെ വെറുക്കാൻ ഒരു പേരൻസിനും കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ആ കാണുന്ന സ്പടികം ഫിലിമിലാണെങ്കിലും ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ആ മുകളിൽ പോയി മോൻ്റെ ആ കഴിവുകളൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ അച്ഛനാ അറിയാം. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഹി ഹാവ് ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് ലവ് ഫോർ ഹിസ് സൺ. അതുകൊണ്ടാണ് മോൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നപ്പോൾ ആരും അറിയാതാണെങ്കിലും പോയി എന്ന് കണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞതും അതുകൊണ്ടാണ്. സോ അത്തരം കൂടുതൽ ഞാൻ ഈ മലയാളം ഫിലിംസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ കാരണം ദേ ആർ മച്ച് മോർ റിയലിസ്റ്റിക് ദാൻ എനി അതർ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആ അച്ഛനും മോനോട് സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ആ ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് മോൻ നല്ല രീതിയിൽ പോകാത്തതിലുള്ള സങ്കടം കൊണ്ടാണ്. So here also the same problem exists. This father is anger. He had that sort of angry attitude towards his son just because of the sadness, and it's not out of hatred. ഒരിക്കലും മക്കളെ വെറുക്കാൻ പേരൻസിന് സാധിക്കില്ല. So both of them have this longing for forgiveness. രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും സൈഡിൽ തെറ്റുണ്ട്. This father, he fails to understand his son, and the same with the son also. So രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, but both are not ready to take that initiative. So always our attempt എല്ലാം ഇൻ വെയിൻ ആണ്. ഒന്നും സാധ്യമാകാതായിരിക്കും, ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആവാത്ത അറ്റംപ്റ്റ്സ് ആണ് അവർ രണ്ട് കൂട്ടരും നടത്തുന്നത്. സോ ദിസ് വാസ് ദ പോയം. ആസ് ഐ സെഡ്, യൂണിവേഴ്സൽ തീം ആയിട്ടുള്ള ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പാണ് എലിസബത്ത് ജെന്നിങ്സ് ഈ പോയറ്റിനകത്ത് കൂടുതലും കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഓൺ ടു ലിറ്റററി ഡിവൈസസ് വിച്ച് ദ പോയറ്റ്സ് ഹാവ് യൂസ്ഡ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, സിംപ്ലി വി സ്പീക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്. ആ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് we speak like strangers. As I said, simply in the one of the comparing two things using as or like ആണ്. And next one, alliteration, repetition of consonant sound. The seed I spent or sown it where, ആ ലൈനിനകത്ത് എസ് സൗണ്ടിൻ്റെ റെപ്പറ്റീഷൻ ആണ് alliteration. And then metaphor, as I said, സീഡും സണ്ണും. seed I spent, ഫാദർ അദ്ദേഹം comparing himself to a gardener and his son to a seed. So ആ metaphor ആണ് ആ ഒരു ലൈനിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. So that was a poem which deals with the troubled relationship or the failure of a father to understand what his son is or what his son desires. So poem വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ഒരുപാട് വൈറലായ ഇൻസ്റ്റയിൽ ടൊവിനോ തോമസിൻ്റെ ഫാദറുമായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു
ജിമ്മിലെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്, വൈറലായ ഒരു സാധനമാണ്. ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ വിത്ത് ദ കോട്ട് ഓഫ് ഡ്രാൻ ബ്രൗൺ, നോ ലവ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഫാദർ ഫോർ ഹിസ് സൺ. അതൊരു ശരിക്കും സത്യമായ കാര്യം. ഇപ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ അല്ല, പേരൻസിന് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം അതിന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പകരം വെക്കാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും കാണത്തില്ല. ബട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് വേണം, പേഴ്സണലോട്ട് പറയുവാണ്, നമ്മളുടെ ഏജിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ചിലപ്പം റിയാക്ട് ചെയ്യും, ബാക്ക് ആൻസർ കൊടുക്കും. അത് നമ്മുടെ ഏജിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തെറ്റെന്ന് തോന്നത്തില്ല. ഈവൻ ഞാനായാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഏജ് മുമ്പോട്ട് പോയി വെൻ വി ആർ അറ്റ് ദെയർ സിറ്റുവേഷൻ, അവരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വി കുഡ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഹൗ മച്ച് ദാറ്റ് ഹേർട്സ്. അപ്പം കഴിവതും അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ട്രൈ ടു ഓൾവേസ് മേക്ക് ദം ഹാപ്പി. എപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല, ബട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും അവരോടൊന്ന്, ബിക്കോസ് ദേ റിയലി നീഡ് ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫ്രം യു. അപ്പോൾ പേരൻസിനോട് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിവതും നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഹാവിങ് സെഡ് that was the last poem from your textbook, and now just one more chapter left. We will complete that in the coming week. So നമ്മുടെ പോർഷൻസ് ഇതോടുകൂടി തീരും. റീഓർഡറിങ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാഞ്ഞത്. സോ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു.